अनुग्रह से भरे इस अवसर के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और प्रभु के दास को उनके परिवार को आए हुए सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभिवादन देते हैं। और अभी तक परमेश्वर के चरणों में आकर परमेश्वर की आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हम सबको जो है सहायता किया। और परमेश्वर ने और एक बार जो हमें सहभागी होने के लिए परमेश्वर ने सुंदर अवसर दिया, इसलिए हम अपने हाथों को उठा के प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया। और परमेश्वर ने मुझे भी और एक बार जो है परमेश्वर के वचन से पेश करने के लिए और एक अवसर दिया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27वां अध्याय 23 और 24 वचन पढ़े। ने कहा 23-24 क्या बुराई की है? तूने और भी चिल्ला मत्ती मत्ती 27 का 33 और 34। स्थान पर जो गुलगुता अर्थात खोपड़ी का स्थान कहलाता है पहुंचकर उन्होंने पित्त मिलाया हुआ दाखरस उसे पीने को दिया, परंतु उसने चखकर पीना न चाहा। ഈ പകലിൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ശക്തമായ വെളിപ്പെടുമാറാകുന്ന പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ. ഞങ്ങളുടെ ക്രൂശ് മരണത്തെ ധ്യാനിപ്പാൻ ദൈവകൃപ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെ പേരിൽ പകരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വാഴ്ച വചനത്തെ വാഴ്ത്തി അനുഗ്രഹിച്ച് നൽകണമേ കർത്താവേ. ഇവിടെയായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് വചനം കർത്താവേ ഈ രാത്രിയിൽ ക്രിയ ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം ശക്തമായി കയറി ചെല്ലുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ. വചനത്തെ ശക്തമായി ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് ദൈവം അയക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ. ഈ വചനത്തിൽ വിരോധമായി നിൽക്കുന്ന പോലുകളെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ശാസനകളും തിരുക്കൃപ കൂടിയിരിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകളായി യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നമ്മൾ വായിച്ചത് പ്രകാരമാണ് തലയോടികൾ എന്നർത്ഥമുള്ള ഗോൽഗോഥ എന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിയപ്പോൾ അവന് കയ്പ് കലക്കിയ വീഞ്ഞ് കുടിപ്പാൻ കൊടുത്തു. അത് രുചി നോക്കിയാൽ അവന് കുടിപ്പാൻ മനസ്സായില്ല. उस स्थान पर जो गुलगुता अर्थात खोपड़ी का स्थान कहलाता है पहुंचकर उन्होंने पित्त मिलाया हुआ दाखरस उसे पीने को दिया, परंतु उसे चख कर पीना न चाहा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയാട്ടെ. और जो आपके पड़ोस में बैठे उनके मुंह को देखें। अभी देख रहे हैं कि पड़ोस में कौन बैठा है। आपस में एक दूसरे को देखकर हंसे। क्या आप खुश हो ऐसे पूछे और हाथ मिलाओ। आपके मुंह को देखकर ऐसा लग रहा है कि काफी कुछ नष्ट हो गया आपके जीवन में। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ അവസരങ്ങളാണ്. हम जो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं हमें हमेशा जो है आनंद और खुशी का अवसर होना चाहिए, നമ്മുടെ രാജാവിന്റെ സന്നിധിയിലാണ് നാം ആയിരിക്കുന്നത്. क्योंकि हम जो उपस्थित होते हैं हमारे राजाओं के राजा के सन्निधि में। അവന് നമ്മളെ നന്നായിട്ട് അറിയാം. और वो हमें अच्छे तरह से जानता है, നമ്മുടെ ജീവിതം അറിയാം. और वो हमारे जीवन को जानता है, നമ്മുടെ സ്വഭാവം അറിയാം. वो हमारे स्वभाव को पहचानता है, മനസ്സിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന ചിന്തകൾ അറിയാം. और हमारे मन में से गुजरने वाले सारे विचारों को समझता है। ദൈവ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ നടുവിലുണ്ട്. आज सुबह के समय वही परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है, അവന്റെ കരം നമ്മുടെ നടുവിൽ വെളിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. और उसका हाथ जो हमारे बीच में प्रकट हुआ है, ആ കരം നമ്മളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന കരമാണ്. और वो परमेश्वर का हाथ जो है हमें जो है सांत्वना देने वाला हाथ है, ആ കരം നമ്മുടെ കണ്ണുനീര് തുടയ്ക്കുന്നത് കരമാണ്. और वो जो हाथ है हमारे आंसुओं को पोंछने वाला हाथ ആ है, കരം കുനിഞ്ഞിരിക്കുന്നവരെ നിവർത്തുന്ന ദൈവമാണ്. और वो हाथ ऐसा है जो झुके हुए को सीधा खड़ा ആ करता है, കരം കഷ്ടതയിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുന്ന കരമാണ്. और वो हाथ जो है कष्टों से छुड़ाने वाला हाथ ഈ है। പകൽ എത്ര പേർക്ക് ആ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചറിയാനിടയായി തീർന്നു. आज सुबह के समय कितने लोगों ने परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव ആ किया। കരങ്ങളെ ഉയർത്തി जोर से परमेश्वर को धन्यवाद करें. हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। നമുക്ക് വേണ്ടി താണ ലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശ് മരണം കഴിച്ച കർത്താവിന്റെ ക്രൂശ് മരണത്തെ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത് ഈ സമയത്ത്. और परमेश्वर हमारे जो है स्वर्ग को छोड़कर जो भूमि पर उतर आया उस क्रूस को हम स्मरण करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड।
നമ്മുടെ പാപത്തിന് വേണ്ടി കഷ്ടം സഹിച്ച നമ്മുടെ കർത്താവിനെ और हमारा जो परमेश्वर है उसने हमारे पापों के लिए जो कष्टों को सह लिया നമ്മളെ പാപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി കാൽവരിയിൽ മരിച്ച കർത്താവിനെ और हमें जो पापों से छुटकारा देने के लिए जो क्रूस पर जो बलिदान हुआ वो परमेश्वर ഇന്ന് പകലിൽ നമ്മൾ ഓർക്കുകയാണ്. आज हमें सुबह के समय से स्मरण करते हैं ക്രൂശ് മരണത്തിൽ നടക്കുന്ന ചില ഭാഗമാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത്. और हमने जो वचन पढ़ा वो क्रूस को स्मरण करके തലയോടിലം എന്ന അർത്ഥമുള്ള ഗോൽഗോഥ എന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തി. और उस स्थान पर जो गुलगुता अर्थात खोपड़ी का स्थान कह रहा था वहां पहुंचे അപ്പോൾ അവന് കയ്പ് കലക്കിയ വീഞ്ഞ് കുടിപ്പാൻ കൊടുത്തു. तब उन्होंने उसे पित्त मिलाया हुआ दाखरस पीने को दिया അത് രുചി നോക്കിയാറെ അവന് കുടിപ്പാൻ മനസ്സായില്ല. परंतु उसे चख कर उसने उसे पीना न चाहा Praise the Lord. Praise the Lord ബാബിലോണിയൻ ഗുപ്ത ആരാധനയുടെ സ്ഥാപകയായ സെമീറാമസ ഈ ക്രൂശീകരണം എന്ന ഈ ശിക്ഷ നടപ്പാക്കി ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത്. बाबेल को सबसे पहले क्रूस पे चढ़ाने की शिक्षा शुरू हुई और बेबीलोन में जो सबसे पहले क्रूस पर चढ़ाने का जो शिक्षा शुरू हुआ Praise the Lord. Praise the Lord സെമീറാമസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്ഞിയാ ഈ ശിക്ഷ കൊണ്ടുവരുന്നത്. और सेमीरामस नामक एक रानी ने जो है इस जो है शिक्षा का जो आरंभ किया Praise the Lord. Praise the Lord ഈ ശിക്ഷ കൊണ്ടുവന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം और इस शिक्षा को लाने का जो उद्देश्य था ഈ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന കുറ്റവാളി जो जिसे दंड देते थे वो जो अपराधी അതിവേദന സഹിക്കണം. और उसे काफी जो है कष्ट सहना पड़ेगा മാത്രമല്ല केवल इतना ही नहीं അവിടെയുള്ള സകല ജനത്തിന്റെ മുമ്പാകെ നിന്ദിക്കപ്പെടണം. और वहां पे जो है भीड़ इकट्ठा होकर सबके सामने जो है उसे एक निंदा का कारण बनना അതിനാ पड़ेगा ഈ ലോകത്തിലേക്ക് ശിക്ഷ കൊണ്ടുവരുവാനിടയായി തീർന്നത്. और इसीलिए उस रानी ने जो इस शिक्षा को जो आरंभ किया ഈ ക്രൂശ് മരണത്തിന്റെ ശിക്ഷ और ये क्रूस के जो मरण का जो शिक्षा है ഏറ്റവും ക്രൂരമായതാ, और ये काफी जो है क्रूरतापूर्ण है ഏറ്റവും വേദന നിറഞ്ഞതാ, और काफी जो है पीड़ाओं से भरा है ഏറ്റവും നിന്ന നിറഞ്ഞതാ. और काफी जो है निंदा से भरा हुआ ഈ है ശിക്ഷയാ നമ്മുടെ സ്വർഗ്ഗപിതാവായ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി സഹിച്ചത്. और यही जो शिक्षा है वो हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए सह लिया Praise the Lord. Praise the Lord Hallelujah. Hallelujah ഗെത്സമനയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന കർത്താവിനെ എന്തുമാത്രം കഷ്ടതയിൽ കൂടി നമ്മുടെ കർത്താവ് കടന്നുപോയി നമുക്കറിയാം. और परमेश्वर को जो गत्समने से लाया गया वो कितना कष्ट और मुसीबत से बीता जो हम जानते हैं ഓർമ്മകളെല്ലാം മാറി മാറി വിസ്തരിച്ചു. और उसे बारी बारी कचहरी में जो ले जाया गया പീലാത്തോസിന്റെ കർത്തവ്യത്തിൽ 39 ചാട്ടവാർ ആട്ടി തന്റെ ശരീരത്തിലേക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. और पिलातुस के कचहरी में रखकर उसे 39 कोड़े जो उसके शरीर पर मारे गए വേദന കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ കർത്താവിന്റെ ശരീരത്തിൽ വലിയ കുരിശെടുത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. और घाव से भरे हुए शरीर में परमेश्वर से जो है एक बोझ भरा हुआ जो है क्रूस दे दिया गया ആ ക്രൂശ് കൊണ്ട് ഗോൽഗോഥ വരെ വീണും എഴുന്നേറ്റും നമ്മുടെ കർത്താവ് വരികയാ. हाँ परमेश्वर उस क्रूस को उठाते हुए जो है बारंबार गिरते पड़ते जो है वो क्रूस को उठाकर ले गया Praise the Lord. Praise the Lord എത്ര കഷ്ടത ശരീരത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ കർത്താവ് അനുഭവിച്ചു. और कितना कष्ट जो है परमेश्वर ने हमारे लिए जो सह लिया എന്തുമാത്രം നിന്ന അവൻ നമ്മൾ നിമിത്തം അവൻ അനുഭവിച്ചു. और केवल हमारे लिए जो है उसने काफी निंदाओं को सहा Praise the Lord. Praise the Lord Hallelujah. Hallelujah ഗോൽഗോഥ വരെ അതിക്രൂരമായ പീഡനം കർത്താവ് ഏൽക്കുകയാ. और गोलगत्ता पहुंचने तक परमेश्वर को जो है काफी पीड़ा दिया गया അവിടെ വന്നപ്പോ और वहां पर पहुंचकर അവരൊരു വീഞ്ഞ് കൊടുക്കുകയാ. और उन्होंने उसे जो है सिरका पिलाया Praise the Lord. Praise the Lord മത്തായി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാ. और 32 प्रकार से लिखता है കയ്പ് കലക്കിയ വീഞ്ഞ് കർത്താവിന് കുടിപ്പാൻ കൊടുത്തു. कि जो उसे कड़वा जो है മിക്സ് ചെയ്ത उसे जो है सिरका पिलाया गया Praise the Lord. Praise the Lord പേര് വീഞ്ഞെന്നാ പേര്. और जो है नाम जो है दाखरस है പക്ഷെ അതിനകത്ത് കയ്പ് കലർത്തിയിട്ടുണ്ട്. लेकिन उसके अंदर जो है पित्त मिलाया है Praise the Lord. Praise the Lord ഈ ക്രൂശീകരണ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നവരെ और जो कोई क्रूस के जो शिक्षा का अनुभव करते हैं അതിവേദന സഹിക്കും. और उन्हें काफी पीड़ा सहना पड़ता അപ്പൊ है ഈ അതിവേദന സഹിക്കാതിരിപ്പാന് और काफी जो उन्हें दुख या पीड़ा का अनुभव नहीं होना इसीलिए അബോധാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ ഈ കയ്പ് കലർത്തിയ വീഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നത്. बेहोश करने के लिए और बेहोश करने के लिए जो है उन्हें ये पित्त मिलाया हुआ दाखरस दिया ഒന്നും जाता കൂടെ है പറഞ്ഞാലേ और एक बात कहे तो ഓപ്പറേഷൻ വിധേയാകുമ്പോ जब ऑपरेशन की तैयारी होती ആ है വേദന അറിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അനസ്തേഷ്യ കൊടുക്കും. तब वो पीड़ा का अनुभव नहीं होने के लिए जो एनेस्थीसिया दिया जाता है എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ और उसी प्रकार ഈ ക്രൂശീകരണത്തിന്റെ വേദന അറിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ ഈ കയ്പ് കലർത്തിയ വീഞ്ഞ് കൊടുത്തത്. ये क्रूस की पीड़ा को जो है उसका जो दर्द जो है उसका अनुभव न होने के लिए पित्त मिला हुआ दाखरस उसे देते हैं ക്രൂശീകരണ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന കുറ്റവാളി ഈ ഏറ്റവും അധികം ദാഹം അവർക്കുണ്ടാകുവാനിടയായി തീരും. और जो कोई अपराधी को जो क्रूस का जो है शिक्षा का अनुभव करते थे उसे जो है काफी पीड़ा होती थी
ഏറ്റവും അധികം ദാഹം ഉണ്ടാവും. उसे काफी प्यास लगती थी। Praise the Lord. Praise the Lord। യേശു ആണെങ്കിൽ ഏകദേശം 15 മണിക്കൂറായി ഭക്ഷണവും വെള്ളമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട്. और तकरीबन जो है 15 घंटे बीत गए, यीशु ने जो है कुछ खाए पिए। അപ്പൊ ഈ അതിവേദനയും ഈ കഷ്ടതയും നിമിത്തം കർത്താവിന് ദാഹിക്കുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത്. और इस कष्ट के द्वारा, इस पीड़ा के द्वारा अब उससे जो प्यास का अनुभव होता അപ്പൊ है, കർത്താവിന്റെ ഒരു ആവശ്യം അല്പം വെള്ളം കിട്ടുക എന്നുള്ളത്. तो परमेश्वर ये चाहता था कि कुछ पानी उसे मिल जाए। ഈ ആവശ്യം മനസ്സിലാക്കി അവർ വീഞ്ഞു കൊണ്ട് കൊടുക്കുകയാ. और उसकी आवश्यकता को समझते हुए उन्होंने जो है ये दाखरस പക്ഷെ दिया। ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട്, लेकिन उसमें कमी है, വീഞ്ഞിനകത്ത് കയ്പുണ്ട്. और दाखरस के अंदर पित्त मिलाया हुआ है। Praise the Lord. Praise the Lord। ഇത് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് और ये पीने के बाद, യേശുവിന്റെ പദ്ധതി കംപ്ലീറ്റ് ആകത്തില്ല. और यीशु का जो है पद्धति जो है वो पूर्ण नहीं होगा, യോജന പദ്ധതി കംപ്ലീറ്റ് ആകത്തില്ല. और उसकी जो योजना है वो पूरी नहीं होगी। കാരണം യെശയ്യാവ് പറയാ, क्योंकि यशाया कहता है, 700 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് യെശയ്യാവ് പ്രവചിച്ചു പറയുക. 700 साल पहले यशाया भविष्यवाणी करके कहता है, 53 അധ്യായം 53 अध्याय, 4:13. निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया हाँ। और हमारे ही दुखों को उठा लिया, हाँ। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा, कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। ട്രാൻസ്ലേഷൻ അല്പം വ്യത്യാസമുണ്ട്. और ट्रांसलेशन में थोड़ा जो है डिफरेंस है। മലയാളത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് मलयालम में इस प्रकार लिखा അവൻ है നമ്മുടെ വേദനകളെ അവൻ വഹിച്ചു എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. कि उसने हमारे दर्द को, हाँ, मलयालम में ऐसे लिखा है. उसने हमारे दर्द को सह लिया। हिंदी में दुख लिखा गया. हिंदी में लिखा है रोगों को सह लिया, Next. दुखों को उठा लिया। दुख नहीं है, നമ്മുടെ വേദനകളെ അവന്റെ ശരീരത്തിൽ അവൻ വഹിച്ചു. और हमारे जो दर्द को, हमारे पीड़ा को जो उसने अपने शरीर में उठा लिया। Praise the Lord. Praise the അവൻ Lord। കയ്പ് കലർത്തി വീഞ്ഞു കുടിച്ച കർത്താവ് ആ വേദന മുഴുവൻ സഹിക്കുമോ? तो जब ये पित्त मिलाया हुआ दाखरस यदि वो पीता तो पूरा दर्द सहता था। तो क्या वो पूरा दर्द सहता था? പറ്റുമോ? क्या सह सकता था? പറ്റത്തില്ല. ऐसा नहीं हो सकता। 700 വർഷം മുമ്പ് പ്രവചിച്ച പ്രവചനം അവിടെ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആകുവാനിടയായി തീരും. और 700 साल पहले जो भविष्यवाणी जो कही गई थी वो वहां पे जो है अपूर्ण हो जाती। യെശയ്യാവ് പറയുക, यशाया कहता है, നമ്മുടെ രോഗങ്ങളെ അവൻ വഹിച്ചു, उसने हमारे रोगों को उठा लिया നമ്മുടെ വേദനകളെ അവൻ വഹിച്ചു, और हमारे पीड़ा को सह लिया। നമ്മുടെ ദർദ്, हमा- അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വേദനകളെ അവൻ സഹിച്ചു. हमारे जो दर्द को उसने सह लिया। പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ കയ്പ് കലർത്തിയ വീഞ്ഞു കുടിച്ചാല് लेकिन यहाँ पर यदि पित्त मिला हुआ दाखरस यदि पी लेता വേദന എന്തുവാന്ന് യേശുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ അറിയാൻ കഴിയത്തില്ല. तो दर्द का जो अनुभव उसे महसूस ही नहीं Praise the होता। Lord. Praise the Lord। നമ്മുടെ ആവശ്യം അറിഞ്ഞ സാത്താൻ ടെക്നിക്കുമായിട്ട് വരുന്നത്. हमारे जरूरतों को जानकर शैतान हमें फंसाने आता है। हमारे आवश्यकताओं को जानकर जो शैतान जो कई युक्तियों में हमें फंसाने के लिए आता है। Praise the Lord. Praise the Lord। നമ്മുടെ ആവശ്യം അറിഞ്ഞ സാത്താൻ ടെക്നിക്കുമായിട്ട് വരുന്നത്. और हमारी आवश्यकताओं को जानने के बाद वो जो है अपनी युक्तियों को लेके आता ഇത് है। കർത്താവ് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് यदि ये परमेश्वर पी लेता ദൈവത്തിന്റെ ക്രൂശീകരണം കംപ്ലീറ്റ് ആകത്തില്ല. അതിനകത്തുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങള് तो परमेश्वर का जो क्रूस का जो वो जो पूर्ण नहीं होता, उसके अंदर का जो अनुग्रह है। Praise the Lord. Praise the Lord। അപ്പൊ ഈ ആവശ്യം അറിഞ്ഞ സാത്താൻ നമ്മുടെ അടുക്കൽ വരും. तो आवश्यकता को जानकर शैतान हमारे साथ में जो युक्तियों को लाता है, പക്ഷെ നമ്മൾ അത് വിവേചിച്ചറിയണം. लेकिन हमें उसे जो अच्छे से जांच कर जान लेना है। യേശു 40 ദിവസം ഉപവസിച്ചിട്ട് വരുമ്പോ और प्रभु यीशु मसीह जब 40 दिन उपवास के बाद जब आया, സാത്താൻ അടുത്ത് വന്നു. शैतान उसके पास आया സാത്താൻ യേശുവിനോട് പറയുക, और शैतान यीशु से कहता ഈ है കല്ലുകളോട് അപ്പമായി തീരാൻ നീ കൽപ്പിക്കേ. कि तू कह दे कि ये पत्थर जो है वो रोटियां बन जाए। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। യേശു എന്തിനാ ഭൂമി വന്നത്? और प्रभु यीशु मसीह किस लिए इस पृथ्वी पर आया? സകല മനുഷ്യരെ രക്ഷിപ്പാനാ വന്നത്. वो सारे मानव जाति के छुटकारे के लिए आया। സ്വന്തം കാര്യം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല വന്നത്. वो अपने जो है खुद का कार्यों को पूर्ण करने के लिए नहीं आया। സാത്താൻ വന്നിട്ട് പറയുക, और शैतान आकर कहता है ഈ അപ്പം ഈ കല്ല് നീ അപ്പമാക്കാൻ പറ. कि तू इस पत्थर से कह दे कि ये रोटियां बन എന്ന് जाए। പറഞ്ഞാൽ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് നിനക്ക് വേണ്ടി നീ ഉപയോഗിക്കേ. और जो अद्भुत करने का जो है जो सामर्थ्य है वो तू अपने लिए इस्तेमाल कर। യേശുവിന് വേണ്ടി എങ്ങും അത്ഭുതം കാണിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നില്ല തിരുവചനത്തില്. और यीशु ने अपने लिए कुछ अद्भुत किया ऐसा वचन में नहीं पढ़ते അവന്റെ हैं। ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി യേശു എങ്ങും അത്ഭുതം കാണിക്കുന്നില്ല. और उसने अपने खुद के आवश्यकता के लिए कभी अद्भुत कार्य नहीं किया। അപ്പോൾ സാത്താന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാല് और शैतान को जो उद्देश्य है യേശുവിന്റെ മിനിസ്ട്രിയിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് മാർക്ക് ഇടുക. कि यीशु की जो सेवकाई में जो है एक जो है कलंक लगाना है। ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അതിനാ സാത്താൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞേ, ഈ കല്ല് നീ അപ്പമാകാൻ പറ. इसलिए शैतान आकर कहता है कि पत्थरों से कह दिए रोटियां बन जाए। ആവശ്യമുണ്ട് ആ സമയത്ത്. और जो आवश्यकता के समय में 40 ദിവസം ഉപവസിച്ചിട്ടിരിക്കുക. और 40 दिन उपवास में बैठा है യേശുവിന് വിശക്കുന്നുണ്ട്. और यीशु को भूख लगी। അപ്പോഴാ സാത്താൻ വരുന്നത്. तब शैतान करीब आता है। ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ ആവശ്യം പറഞ്ഞ് സാത്താൻ നമ്മളെ സമീപിക്കും. हमारे आवश्यकताओं को जानकर शैतान हमारे करीब आता है। അതിനകത്താ
പ്രകാശിക്കണം. यदि हमें उसे समझना है तो हमारे जो आत्मिक आंख है वो उसे ज्योति होना चाहिए. മെലീത്ത ദ്വീപിലേക്ക് നോക്കിയാട്ടെ. और माल्टा द्वीप की ओर ध्यान दीजिए. പൗലോസും 276 പേരും അവിടേക്ക് ചെല്ലുവാനിടയായി തീർന്നു. और 276 लोग जो है पौलुस के साथ वहां बच के निकले. ഭയങ്കര കഷ്ടതയിൽ കൂടെ ചെല്ലുന്നത്. और काफी कष्टों के बीच से गुजरते हैं. കൊടുങ്കാറ്റടിച്ച് അവര് മരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. और जो आंधी और तूफान उठा जो उसमें वो मर सकते അവർ थे. സഞ്ചരിച്ച കപ്പലും തകർന്നു. और जिस नाव में वो सफर करते थे वो भी टूट गया. അവർ നീന്തിയും പലകയിലൊക്കെ പിടിച്ചായി മെലീത്ത ദ്വീപിലേക്ക് വരുന്നത്. और किसी प्रकार जो वो तैर के जो है बचकर वो माल्टा द्वीप में पहुंचते ആ हैं. സമയത്ത് നല്ല തണുപ്പാ. और उस समय काफी जो है ठंड का समय है. അവർ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോ और वहां पर पहुंचने के बाद അവിടെയുള്ള ജനം തീ കൂട്ടി അവരെ സ്വീകരിക്കാനിടയായി തീർന്നു. वहां के लोगों ने जो है लकड़ी जला के जो आग जला के जो है उन्हें स्वीकार किया. അല്പം ചൂട് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യമാ. और काफी जो है थोड़ा गर्माइश मिलना जो है वो शरीर की आवश्यकता है. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ? सब ध्यान पूर्वक सुनिएगा. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ഇവരുടെ ആവശ്യം അല്പം ചൂട് കിട്ടുക എന്നുള്ളത്. और इनकी आवश्यकता ये थी कि थोड़ी गर्माहट मिले. അതിനവർ തീ കൂട്ടി കൊടുത്തു. और इसलिए उन्होंने जो लकड़ी को जो है जलाकर आग लगा के दिया. Praise the Lord. Praise the Lord. എന്നാ പൗലോസ് ഒരു വിറക് പറക്കി അതിനകത്ത് ഇടുകയാ. और पौलुस लेकिन वहां से एक लकड़ी लेकर जो है उस आग में डालता है. ആ സമയത്ത് അതിനുള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു സർപ്പം ഒരു പാമ്പ് കയറി വരികയാ. और उस समय में वो लकड़ी में जो एक सांप था वो बाहर निकल के पौलुस के हाथ में लिपट പൗലോസിന്റെ കയ്യിൽ അത് ചുറ്റുവാനിടയായി തീർന്നു. और वो पौलुस के हाथ में लिपट गया. ബർബർമാർ പറക്കേണ്ട വിറകിനകത്തുനിന്ന് ഈ സാമ്പ് വെളി വന്നില്ല. जब वहां के द्वीपवासियों ने जब लकड़ी उठाया तब वो सांप बाहर नहीं आया. പൗലോസ് വിറക് പറക്കിയിട്ടപ്പോ लेकिन जब पौलुस ने लकड़ी उसमें डाला ഈ പാമ്പ് ഈ തീക്കകത്ത് വെളി വരുവാനിടയായി തീർന്നു. और राजपाल का वो सांप जो है वो वहां लकड़ी में से बाहर आया. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് നമുക്കെതിരെ കെണി കൊണ്ടുവരും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. और हमारी आवश्यकताओं को जानकर जो हमारे करीब आता है ये हमें समझना है. Praise the Lord. Praise the Lord. എത്രയൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ട്. और कितने लोग ये इच्छा रखते हैं. വീഞ്ഞ യേശുവിന് കൊടുക്കുന്നത്. और जो दाखरस वो यीशु को देना है. വീഞ്ഞിന്റെ ടേസ്റ്റ് നല്ല ടേസ്റ്റാ. और दाखरस का जो स्वाद है वो अच्छा स्वाद है. അത് മധുരമുള്ളതാ. और वो काफी मीठा है. കാണാനും കൊള്ളാം. देखने के लिए भी अच्छा है. और देखने के लिए भी अच्छा है. പക്ഷേ അതിനകത്ത് ഒരു കയ്പ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. लेकिन उसमें एक पित्त मिलाया हुआ है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ആവശ്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് കുലുക്കാൻ വേണ്ടി സാത്താൻ നമ്മുടെ അരികിൽ വരും. और वो आवश्यकता को जानकर शैतान हमारे करीब आता है. Praise the Lord. Praise the Lord. നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കണം. और वो हमें समझना है. ചിലപ്പോൾ ഭക്ഷണത്തിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ഫുഡിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. और कई बार हो सकता है कि वो खाने के द्वारा आए. ചിലപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ കൂടി ആയിരിക്കും കൊണ്ടുവരുന്നത്. हो सकता है कई बार पानी के द्वारा लाए. ചിലപ്പോൾ കാശിൽ കൂടി ആയിരിക്കും വരുന്നത്. और हो सकता है कई बार पैसों के द्वारा आए. അതിനകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന തന്ത്രം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. और उसके अंदर जो छुपा हुआ जो रहस्य है उसे हमें जानना है. ഇന്ന് രാത്രി ഇന്ന് പകൽക്കാല കര ഉയർത്തിട്ട് കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞാട്ടെ. आज सुबह के समय हाथ उठा के परमेश्वर से कहिए. ശത്രു കൊണ്ടുവരുന്ന ബന്ധനങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ എന്റെ കണ്ണ് തുറക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ. शत्रु जो भी बंधन मेरे जीवन में ले आता है उसे समझने के लिए जो मेरे आंखों को खोलिए. ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ यदि हमारे जीवन में किसी प्रकार का ऐसा बंधन है ഈ तो പകൽ അത് അഴിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. आज सुबह के समय वो टूटना चाहिए ऐसे प्रार्थना करें. പൗലോസ് കയ്യിൽ ചുറ്റിയ പാമ്പിനെ എടുത്ത് തീയിട്ടതുപോലെ और जिस प्रकार पौलुस ने हाथ में लिपटे हुए सांप को आग में डाल ഇന്ന് दिया. പകൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധനമുണ്ടെങ്കിൽ यदि आज सुबह के समय ऐसा कोई बंधन है സ്വർഗ്ഗത്തിലെ തീ അതിനെ ദഹിപ്പിച്ച് കളയണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. तो स्वर्ग से आग उतर के उसे भस्म कर डाले ऐसा प्रार्थना करिए. എന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങളെ തടയുന്ന और मेरे वायदों को रोकने वाला എന്റെ മേലുള്ള ദൈവിക യോജനകളെ തടയുന്ന मेरे ऊपर जो परमेश्वर की योजना है उसे रोकने वाला ഏതെങ്കിലും പദ്ധതികള് यदि ऐसे कोई बंधन है, ഏതെങ്കിലും സാത്താന്യ ബന്ധനങ്ങള് यदि ऐसा कोई शैतान का बंधन है, ഏതെങ്കിലും മനുഷ്യരിൽ കൂടിയോ ये या तो मनुष्य के द्वारा ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യങ്ങളിൽ കൂടിയോ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ यदि किसी परिस्थिति के द्वारा എന്നിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ यदि मेरे अंदर आया ഈ है പകൽ അടിച്ചു കളയുക. तो आज सुबह जो उसे मिटाने के लिए സ്വർഗ്ഗത്തിലെ തീ എന്റെ മേൽ ഇറങ്ങണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. स्वर्ग से आग मेरे ऊपर उतरे ऐसा दूल्हा प्रार्थना रीगा करें. ना रिबल प्रौढ़ का कुछ समय अन्य भाषा में शब्द का आराधना करे. दूल्हा वाला रीगा ना का रिबल प्रौढ़ का बना दिया यीशु के नाम में रीगा होता है. दूल्हा वाला रीगा बना प्रौढ़ का हालेलुया. കയ്പകർക്ക് വീഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോൾ കർത്താവ് അത് രുചി നോക്കി അത് കുടിച്ചില്ലെന്ന് മത്തായി പറയുന്നു. और 32 प्रकार से कहता है कि जब पित्त मिला हुआ दाखरस प्रभु यीशु को दिया गया
तब उसे चख कर उसने पीना ना चाहा। അതിനാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് और इससे हमें समझना है നമ്മുടെ മുഴുവൻ വേദനകളെ അവൻ സുബോധത്തോടെ അനുഭവിക്കാനിടയായി തീർന്നു. कि हमारे सारे पीड़ाओं को जो उसने अपने पूरे होशो हवास में जो सह लिया। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। പച്ച ശരീരത്തിൽ അവൻ നമ്മുടെ മുഴുവൻ വേദനകളും അനുഭവിച്ചു. और अपने शरीर में उसने हमारे सारे पीड़ाओं का जो अनुभव किया। ഇത് പകലിലെ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നമ്മൾ തന്നെ സമർപ്പിച്ചാട്ടെ. आज सुबह के समय अपने आप को परमेश्वर को समर्पण करें। യെശയ്യാ ഇപ്രകാരം പറയുന്നത്. यशायाह इस प्रकार से कहता है। നമുക്ക് ആ വചനം ഒന്ന് വായിക്കാം. हम वापस एक बार उस वचन को पढ़ें। 3-ാം വാക്യം മുതൽ. यशायाह 53 उसका 30 वचन से। അവൻ മനുഷ്യരാൽ നിന്ദിക്കപ്പെട്ടും ത്യജിക്കപ്പെട്ടും വ്യസനപാത്രമായ രോഗം ശീലിച്ചവനുമായിരുന്നു. वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। അവൻ കാണുന്നവർ മുഖം മറച്ചു കളത്തക്കവണ്ണം അവൻ നിന്ദിതനായിരുന്നു. वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। നാം അവനെ ആദരിച്ചതുമില്ല. वह तुच्छ जाना गया സാക്ഷാൽ നമ്മുടെ രോഗങ്ങളെ അവൻ വഹിച്ചു. और उसने हमारे रोगों को सह लिया നമ്മുടെ വേദനകളെ അവൻ ചുമന്നു. और हमारे दुखों को उठा लिया। നാമോ ദൈവം അവനെ ശിക്ഷിച്ചും അടിച്ചും ദണ്ഡിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചു. तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। എന്നാൽ അവൻ നമ്മുടെ അതിക്രമ നിമിത്തം മുറിവേറ്റും നമ്മുടെ അകൃത്യങ്ങൾ നിമിത്തം തകർന്നു വിരിക്കുന്നു. परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया और वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। നമ്മുടെ സമാധാനത്തിനായുള്ള ശിക്ഷ അവന്റെ മേലായി അവന്റെ അടിപ്പിണരുകളാൽ നമുക്ക് സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു. हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो ഈ जाए। പകൽക്കാലം വിശ്വസിക്കുക. आज सुबह के समय आप विश्वास करें। എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ രോഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ यदि हमारे शरीर में कोई रोग या बीमारी है, ഇന്ന് പകലിൽ വിശ്വസിക്കുക. आज सुबह आप विश्वास करें। നമ്മുടെ രോഗങ്ങളെ അവൻ വഹിച്ചു. हमारे रोगों को उसने उठा लिया, നമ്മുടെ വേദനകളെ അവൻ വഹിച്ചു. हमारे पीड़ाओं को उसने सह दिया അവന്റെ അടിപ്പിണരുകളാൽ നമുക്ക് സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു. और उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो ആ गए। കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞാട്ടെ. हाथ उठा के उस परमेश्वर से कहे കർത്താവേ, നിന്റെ അടിപ്പിണരുകളാൽ എനിക്ക് സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു. कि परमेश्वर तेरे कोड़े खाने से मुझे चंगाई मिली है। എല്ലാവരും കണ്ണുകളെ അടച്ചാട്ടെ. सब अपने आंखों को बंद करें അല്പനിമിഷം കൂടെ ക്രൂശിനെ ധ്യാനിച്ചാട്ടെ. और कुछ क्षण उस परमेश्वर के क्रूस को स्मरण करें। ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ ജീവിതം ഹല്ലേലൂയ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുക, വിടുവിക്കപ്പെടുക, സാത്താനെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കപ്പെടുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടി യാഗമായി തീർന്നു. और हमें अपने जीवन में अनुग्रह प्राप्त करने के लिए, हमारे जीवन में आशीष पाने के लिए और शैतान के बंधन से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने जो है वो क्रूस को सह लिया। ആ കാൽവരി ക്രൂശിലെ മരണത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന തിരുമേശയാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത്. और उस कैलवरी क्रूस को जो मरण को जो स्मरण दिलाते हुए पवित्र मेज हमारे सामने है। നമ്മളെ തന്നെ ശോധന ചെയ്തിട്ട് വേണം തിരുമേശയുടെ ഭാഗമാക്കുക. और हम अपने आप को जांच कर जो है इस पवित्र मेज में शामिल होने के लिए എങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഭാഗമാക്കണമെന്ന് പൗലോസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. और किस प्रकार से हम इस पवित्र मेज में शामिल हो रहा है वो पौलुस अच्छी तरह से कहता है। പൗലോസ് പറയുക. पौलुस कहता है അതുകൊണ്ട് ലേഖനം 11-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 23 മുതലുള്ള ഭാഗം. पहला कुरिन्थियों 11 का 23 में इस प्रकार से लिखा है। ഞാൻ കർത്താവിനെ പ്രാപിക്കുകയും നിങ്ങൾ കേൾപ്പിക്കുകയും ചെയ്തെന്നാൽ കർത്താവായ യേശുവിനെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത രാത്രിയിൽ അവൻ അപ്പോൾ എടുത്ത് സ്തോത്രം ചൊല്ലി നോക്കി. क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात को पकड़वा गया रोटी ली ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഇത് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു. और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है और मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। അവൻ തന്നെ അത്താഴം കഴിഞ്ഞ ശേഷം അവൻ പാനപാത്രം എടുത്ത് ഈ പാനപാത്രം എന്റെ രക്തത്തിൽ പുതിയ നിയമമാകുന്നു, ഇത് കുടിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു. इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഈ അപ്പം തിന്നുകയും പാനപാത്രം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ കർത്താവ് വരുവോളം അവന്റെ മരണത്തെ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते हो और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। അതുകൊണ്ട് അയോഗ്യമായ അപ്പം തിന്നുകയോ കർത്താവിന്റെ പാനപാത്രം കുടിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവനല്ല കർത്താവിന്റെ ശരീരവും രക്തവും സംബന്ധിച്ച് കുറ്റക്കാരനാകും. इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसे कटोरे में से पिए वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। മനുഷ്യൻ തന്നെ താൻ ശോധന ചെയ്തിട്ട് വേണം ഈ അപ്പം തിന്നുകയും പാനപാത്രത്തിൽ കുടിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ. इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ശരീരത്തെ വിവേചിക്കാൻ തനിക്ക് ശിക്ഷാവിധി തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। ഇത് നിങ്ങളിൽ പലരും ഇത് ഹേതുവായി നിങ്ങളിൽ പലരും ബലഹീനരും രോഗികളുമാകുന്നു. और इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं। പലരും ബലഹീനരും രോഗികളും അനേകരും നിദ്രകൊള്ളുന്നു.
പോകുന്നു. और बहुत से सो भी गए. നാം നമ്മെ തന്നെ വിധിച്ചാൽ വിധിക്കപ്പെടുകയില്ല. यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते. വിധിക്കപ്പെടുന്നുവെങ്കിലോ നാം ലോകത്തോട് കൂടെ ശിക്ഷാവിധിയിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കാൻ കർത്താവ് നമ്മെ ബാലശിക്ഷ കഴിക്കുകയാകുന്നു. परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे. മുഴങ്കാലിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ മുഴങ്കാലിരുന്നാട്ടെ. और जो कोई घुटने में बैठ सकता है वह घुटने पर आ जाए. കാൽവരി ക്രൂശിലേക്ക് നോക്കി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. और उस कैलवरी क्रूस को स्मरण करके प्रार्थना करें കർത്താവേ നിന്റെ രക്തത്താൽ ഒന്നുകൂടി എന്നെ കഴുകി ശുദ്ധീകരിക്കണമേ. कि हे परमेश्वर, फिर से एक बार जो है अपने लहू से धोकर मुझे शुद्ध कर. അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ വല്ല പാപം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. और ऐसा प्रार्थना करें कि जाने अनजाने में जो कोई मुझसे पाप हुआ है, परमेश्वर उसे क्षमा कर. അപ്പൊ കർത്താവ് നമ്മുടെ പുറമേ ഉള്ളത് മാത്രമല്ല നോക്കുന്നത്, നമ്മുടെ അകം ദൈവം പരിശോധിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. और परमेश्वर हमें केवल बाहरी रूप से नहीं देखता, लेकिन वो हमें जो है अंदर से भी हमें जो देखता है. പൗലോസ് തിമോത്തിയോസിനോട് പറയുകയാ, और पौलुस जो है तीमुथियुस से कहता है വിശുദ്ധ ഹൃദയവും നല്ല മനസാക്ഷിയുള്ളവനായി നീ സേവ ചെയ്യുക. तू अपने जो शुद्ध विवेक से जो है सच्चे मन से जो परमेश्वर की सेवा कर. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ഹൃദയങ്ങളെ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ചാട്ടെ. और जो है अपने हृदय को परमेश्वर को समर्पण करे. നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളെ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ചാട്ടെ. और हमारे शरीर को जो है परमेश्वर को समर्पण करे. ഈ കർത്തൃമേശ നമ്മൾ ഭാഗവാക്കാകുമ്പോ, और जब हम इस पवित्र मेज में सहभागी होते हैं, നമ്മളെ തന്നെ വിവേചിക്കാതെ നമ്മൾ ഭാഗവാക്കാകുകയാണെങ്കിൽ, यदि हम अपने आप को नहीं जांचते हुए इसमें से शामिल होते हैं, അശുദ്ധിയോടുകൂടി നമ്മൾ ഭാഗവാക്കാകുന്നെങ്കിൽ, यदि हम इसमें अपवित्रता के साथ, अशुद्धता के साथ शामिल होते हैं, പൗലോസ് പറയുക നമ്മളിൽ പലരും രോഗികളായി മാറും. तो पौलुस कहता है हम में से कई लोग जो है निर्बल है और रोगी हैं. Praise the Lord. Praise the Lord. കർത്തൃമേശ ഭക്ഷിച്ച രോഗിയായി മാറുന്നുവെങ്കിൽ, यदि ये पवित्र मेज में शामिल होने के बाद यदि हम रोगी में बदल जाते हैं, ആ രോഗത്തിന് ഈ ലോകത്തിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇല്ലെന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം. നമ്മൾ तो आप ये समझिएगा कि उस रोग या उस बीमारी से इस दुनिया में कोई भी उसका जो है ट्रीटमेंट नहीं है. ഏതൊക്കെ മെഡിസിൻ കഴിച്ചാലും ആ രോഗം മാറത്തില്ല. चाहे आप कोई भी मेडिसिन ले ले, लेकिन वो रोग आपके शरीर से दूर नहीं होगा. വിശുദ്ധിയോടാണ് ഈ ഭാഗവാക്കാകുന്നെങ്കിൽ, यदि आप पवित्रता के साथ इसमें शामिल होते हैं, ശരീരത്തിന് മാത്രമല്ല നിന്റെ ആത്മിക മേഖലകൾക്ക് ഭൗതിക മേഖലകൾക്ക് അനുഗ്രഹമാണ്. तो केवल वो आपके शरीर के लिए नहीं, लेकिन आपके आत्मिक और भौतिक सबके लिए जो आशीष का कारण ठहरेगा. ഒരിക്കൽ കൂടി കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. और एक बार परमेश्वर से प्रार्थना करें, കർത്താവേ എന്നെ ഒന്ന് കഴുകി ശുദ്ധീകരിക്കണമേ. परमेश्वर मुझे अपने लहू से धोकर शुद्ध कर. ഈ വചനങ്ങൾ ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. और इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे. ആയ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞു. പരിശുദ്ധ പിതാവേ, നമസ്കാരത്തിനായി സ്തോത്രം. വായിച്ച വചനങ്ങൾ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് വാഴ്ത്തി അനുഗ്രഹിച്ച് നൽകിയതിനായി സ്തോത്രം. കേട്ട വചനങ്ങളിൽ മുമ്പാകെ ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന കർത്താവേ, തിരുവചനം കേട്ട പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ സ്ഥിതി സമർപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥന വിശുദ്ധിയോടെ തിരുമേശത്തിൽ ഭാഗവാക്കാതെ ഞങ്ങൾ കർത്താവ് സഹായിക്കണമേ. വളരെ വിശുദ്ധിയോടെ കർത്താവ് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ അഭിഷേകത്തിനെ ബലപ്പെടുത്തണമേ. ഈ തിരുമേശ ശുശ്രൂഷ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ രൂപപ്പെടുത്തലുമായി തീരുമാനങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥനയുടെ സ്തോത്രം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ.